नमस्कार, पीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज विजयादशमी का पावन पर्व है। ऐसे में आप सभी को पीआरजी न्यूज की पूरी टीम की ओर से विजयादशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी दिन भर की खबरें क्या रही, ये जानने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजा की परंपरा। शहर के राजवी परिवार की ओर से विधिवत तरीके से किया गया शस्त्र पूजन। राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील के हाथों शहर में किया गया ICU ऑन व्हील्स का लोकार्पण। राज्य मंत्री की ग्रांट में से 36 लाख के खर्च पर गोत्री अस्पताल को दी गई नई एम्बुलेंस। दशहरा के पर्व पर कांग्रेस पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन। बढ़ती हुई महंगाई के सामने महंगाई का पुतला जलाकर जताया गया विरोध। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दशहरा के पर्व पर शस्त्रों की पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। ऐसे में शहर के राजवी परिवार की ओर से भी परंपरा के मुताबिक विधिवत तरीके से इस साल शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्रों की जरूरत पड़ती है और इसी के चलते विजयादशमी के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है, क्योंकि शस्त्र हमारी ढाल होते हैं। आज दशहरा के पर्व के चलते शहर के राजवी परिवार की ओर से लक्ष्मी विलास पैलेस पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। राजवी समरजीत सिंह गायकवाड़ जी की ओर से पंडित जी की मौजूदगी में विधिवत तरीके से शस्त्र पूजा की गई। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास पैलेस में मौजूद शस्त्र खंड में मौजूद सभी शस्त्रों की पूजा पारंपरिक तौर पर आयोजित हुई। वैसे पहले के वक्त में राजवी परिवार की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन कर शस्त्र पूजा की जाती थी, लेकिन इस वक्त परंपरा के मुताबिक सादगीपूर्ण तरीके से शस्त्र पूजा आयोजित हुई। આપણે ત્યાં શક્તિ પૂજાની ઉપાસનાનું વર્ષોથી મહત્ત્વ રહેલું છે। તે જ મહત્ત્વ પ્રમાણે ગાયકવાડ પરિવારની અંદર પણ આ પૂજા પરંપરાએ ચાલતી હતી અને તે પૂજાનું અમે લોકો પાલન કરીએ છીએ। વૈદિક પૂજાઓ કરીએ છીએ, શસ્ત્રની પૂજા કરીએ છીએ અને જે મહારાજાની તલવાર છે, નવદુર્ગા તલવાર છે, એની પણ માન્યતા પૂજા થાય છે। આના પછી સીમાંત પૂજા થશે। વર્ષો પહેલાં જ્યાં રાજાનું રાજ હતું ને, ત્યારે સમી પૂજન માટે રાજા સીમોલ્લંઘન કરતા, સીમાની બહાર જતા અને ત્યાં સમી પૂજા કરતા। પાંડવોએ પોતાના શસ્ત્રો સમી પત્ર લગાવ્યા હતા, શસ્ત્ર એટલા માટે એ પરંપરા આપણા ચાલુ થઈ છે। રાજા પણ સવારી વાળી જતા હતા। પ્રતાપસિંહ અમારે ત્યાં ગયા પછી તો રાજ ગયા એટલે પછી અમે લોકો અહીં ત્યાં જ પૂજા કરીએ છીએ। પ્રતિક રૂપીએ પરંપરા સાચવી રાખવી પડે આપણે। आए दिन बढ़ रही महंगाई के सामने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शित किया गया है। दरअसल आज दशहरा का पर्व है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के अग्रणी नेता और कार्यकरों ने महंगाई का रावण दहन कर विरोध जताया है। बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की खबर सुनने मिली है। इसके अलावा रसोई गैस के दाम भी बीते कई दिनों से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता काफ़ी परेशान है। वैसे कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़ते हुए दामों के सामने विरोध प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि आज दशहरा का पर्व है। ऐसे में आज अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई के सामने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसके तहत विपक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, कांग्रेस के कई कार्यकर और महिला कार्यकरों ने मिलकर रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के सामने बैनर लेकर सूत्रोच्चार किए। इसके बाद में रावण दहन कर महंगाई के सामने विरोध प्रदर्शित किया। दमनकारी सरकार कोई पण कार्यक्रम मोंघवारीनो હોય કે કોઈનું પણ હોય દબાઈ દેવાનું જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યું છે। આપ જો છો ને ધ્રુસકે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધે છે, ખાવાના તેલના ભાવ વધે છે, ગેસના બાટલાનો ભાવ વધે છે, તમામ વસ્તુઓનો ભાવ વધતા હોય, નોકરી ફિક્સ પગારની કરી દીધી હોય, લોકો આત્મહત્યા કરતા હોય અને દિવાળીની અંદર દિવાળો કાઢવા બેઠી હોય, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી રોડ પર આવીને આ સરકારને બતાડવા માંગે છે કે લોકો જે રીતે તમારો દિવસે દિવસે ભાવ વધતા હોય ત્યારે લોકો જીવી શકતા નથી। તે માટે એમને જગાડવાની જરૂર છે અને મોંઘવારી ઓછી કરો, નહીં તો તમારો મોંઘવારી દાનનો કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ પાર્ટી કરે છે। આજે મોંઘવારી આખા દેશની અંદર જે રીતે મોંઘવારી વધી રહી છે, એ મોંઘવારીના દબાવવા માટે, એ મોંઘવારી ઓછી થાય એના માટે એક મોંઘવારી દહનનું કાર્યક્રમ કર્યું છે, જેથી સરકાર જાગે। આજે મોંઘવારી રાક્ષસનું દહન કર્યું છે। ભગવાન શ્રીરામે આ જ દિવસે
રાવણનું દહન કર્યું હતું, એક અત્યાચારીનું દહન કર્યું હતું. આજે દરેક ઘરમાં મહિલા હોય કે પુરુષ નોકરીએ જાય છે ત્યારે ઘરનું તેલ હોય કે પોતાના પેટ્રોલ ભરાવવા માટેના એક ટાંકી હોય, દરેકે દરેક જગ્યાએ મોંઘવારી વ્યાપી છે. તમે જોયેલો જે ડબ્બો 900માં મળતો હતો તેલનો આજે 2700 રૂપિયા થઈ ચૂક્યો છે. આજે પેટ્રોલ જે પ્રધાનમંત્રી જ્યારે હતા ત્યારે 35 રૂપિયા આપવાની વાત કરતા હતા. કદાચ એમનાથી ભૂલ થઈ ગઈ હશે, કારણ કે એકડામાં એમને ખબર નથી પડતી, કારણ કે 15 લાખ રૂપિયા આપવાની વાત કરી છે. 135 રૂપિયા પેટ્રોલ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ સરકારે પોતાની માનસિક જવાબદારી સમજીને રાજગદ્દી પર ઉતરી જવું જોઈએ. દરેકે દરેક વસ્તુ, જો ઘઉં ચોખાથી માંડીને દૂધની વાત કરો, નાના ભૂલકાઓને દૂધ આપવાનું હોય છે તે પણ 60 રૂપિયા લીટર થઈ ગયું છે. એક બાજુ પશુપાલકોને દબાવવામાં આવે છે ને બીજી બાજુ એ લોકો દૂધ પર વેપાર કરી રહ્યા છે. ખરેખર આ મોંઘવારી રાક્ષસનું અમે દહન કર્યું છે. સરકારે જે અમને પોલીસને આગળ કરીને અમને પકડવાની નીતિ કરી છે, એના કરતાં જે મોંઘવારી વધારે છે તેમના પર ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, તેમના પર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. પ્રજાને સુશાસન આપવું જોઈએ. માત્ર પ્રજાના વોટ લઈને સત્તા પર ચડી બેઠેલા આ પોતાના માદમાં ચડેલા છે. જનતા એમને 100% પાઠ ભણાવે છે અને કોંગ્રેસ હંમેશા પ્રજા માટે લડતી રહેશે. દિવસે દિવસે પેટ્રોલ અને ડીઝલ તેલનો ભાવ વધારવામાં આવી રહ્યો છે, ગેસનો ભાવ વધારવામાં આવી રહ્યો છે, જેની સત્તામાં બેઠેલા રાક્ષસો. आज दशहरा का दिन है, ऐसे में शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर डॉक्टर शमशेर सिंह की अगुवाई में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज विजयादशमी का पर्व है, जिसके चलते शहर पुलिस की ओर से शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। दरअसल हर साल विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है। हर साल की परंपरा के मुताबिक इस साल भी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की अगुवाई में इस पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिस जवानों ने उत्साह से हिस्सा लिया। इस मामले में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की ओर से ज़्यादा जानकारी भी दी गई। ओम श्री ओम श्री ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः पक्षरति वज्राय नियता जय अत्यार पूजन सहस्त्र पूजनार्थे मंड विचे नमः दुर्गाये दुर्गमाराये शाराये शरणे ख्याते सततम नमः नीचे हाथ चढ़ा चामरचे नमो नमः श्री जगदम्बिकाय नमः नमो सुरंदाय सहस्रमूर्ति सहस्रपादा श्री महाकाल देवताभ्याय नमो नमः ओम रथ देवताभ्याय नमो नमः। આજે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ વિજયાદશમીના દિવસે શસ્ત્ર પૂજનના પ્રોગ્રામ રાખે છે. અમે આવીને શસ્ત્ર પૂજન કર્યું છે અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તમામ શસ્ત્રોના ઉપયોગ કરતા હોય છે બુરાઈઓના કાબૂ કરવા માટે, ગુનાઓના કાબૂ કરવા માટે, શાંતિ જાળવવા માટે અને સુરક્ષિત સમાજને સુરક્ષિત કરવા માટેના તમામ શસ્ત્રો ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને આજે અમે પૂજા કરી છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે અમને તમામ પ્રકારની શક્તિ આપે કે અમે તમામ શસ્ત્રો ઉપયોગ કરીને સમાજને સુરક્ષિત કરીએ, વડોદરા શહેરને સુરક્ષિત રાખીએ. वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल अड़ुक्यो दड़ुक्यो ट्रस्ट और कारेलीबाग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की ओर से हर साल शहर में बड़े पैमाने पर छोटे बच्चों के गरबा आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से सरकार ने शर्तों के साथ ही गरबा आयोजन को अनुमति दी थी। इसकी वजह से इन ट्रस्ट की ओर से इस साल गरबा आयोजित नहीं हो पाए, लेकिन ट्रस्ट की ओर से शहर के श्री कृष्णा विद्यालय पर मां जगदम्बा की स्थापना कर पूजा अर्चना आयोजित की गई और कल नौम यानी कि नवरात्र के आखिरी दिन गरबा का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में गरबा रसिक जुड़े और सभी ने मां जगदम्बा की आराधना की। तारा नाम
આજરોજ આજે નવરાત્રિના છેલ્લા 9મા નોરતે મા જગદંબાની આરાધનાનો જ્યારે છેલ્લો દિવસ છે ત્યારે ગઈકાલે જેમ અષ્ટમીના અમે ગરબા રાખ્યા હતા, પરંતુ ખેલૈયાઓની લાગણીને માન આપીને આજરોજ ફરીથી અમે સંયુક્ત રીતે કારેલીબાગ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચરલ એસોસિએશન અને અડુક્યો દડુક્યો સાથે મળી બીએનએફ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને જે રીતે ગાયક વૃંદ અને ખેલૈયાઓ જે રંગત જમાવી છે એ જોઈને ખૂબ અમારી આખું આયોજન સફળ થયું એવું લાગે છે. અને માતાજી સુધી અમારી ભક્તિ પહોંચી હોય એવું ફલિત દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારે માતાજીને એટલી પ્રાર્થના કે તમામના જીવનમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આપે અને અમારી સેવા ભક્તિનું ફળ સમગ્ર મનુષ્ય જીવોને આપે તેવી મા જગદંબાને પ્રાર્થના. અડુક્યો દડુક્યો ટ્રસ્ટ, વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલ, કારેલીબાગ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચર એસોસિએશન અંબાલાલ પાર્ક દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ ગરબાનું આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું છે. ગત વર્ષે બી માતાજીની સ્થાપના અને પૂજા અર્ચના કરી હતી. આ વર્ષે બી માતાજીની સ્થાપના પૂજા અર્ચના કરી અને 8મ ને 9મના ગરબાનું આયોજન કર્યું છે. અમારા જે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતા લગભગ 150 જણ, એમને અમે અહીંયા બોલાયા હતા અને માતાજીના ગરબા માતાજીના સાનિધ્યમાં કર્યા છે. आज विजयादशमी के पर्व के चलते शहर की गोत्री अस्पताल में आईसीयू ऑन व्हील यानी कि नई एम्बुलेंस का लोकार्पण करवाया गया। दरअसल कोरोना मरीजों को राहत मिल सके इस आशय से महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री बनीशाबेन वकील के हाथों इस नई एम्बुलेंस का लोकार्पण कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। आज दशहरा का पावन दिन है, ऐसे में शहर में विधानसभा के विधायक और महिला और बाल कल्याण मंत्री मनीषाबेन वकील की ग्रांट में से कोरोना के इलाज के लिए गोत्री अस्पताल में 36.67 लाख के खर्च पर आईसीयू ऑन व्हील यानी कि नई एम्बुलेंस तैयार करवाई गई है, जिसका लोकार्पण आज राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील के हाथों करवाया गया। इस मौके पर शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक सीमा मोहिले, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। આજે ગોત્રી ખાતે મારા એમએલએ ગ્રાન્ટમાંથી 36 લાખની રકમે એક એડવાન્સ લાઈફ સિસ્ટમ બેઝડ આઈસીયુ ઓન વ્હીલ્સ આપવામાં આવી છે. ગોત્રી હોસ્પિટલની માંગણી હતી કે એમને આઈસીયુ ઓન વ્હીલ્સ જોઈતું હતું. અત્યાર સુધી બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ પર જ એ લોકોની એમ્બ્યુલન્સ હતી અને વડોદરામાં પહેલીવાર ઇનબિલ્ટ લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ સાથે જે એડવાન્સ લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ કહે છે એવી રીતની આજે આ એમ્બ્યુલન્સ અર્પણ કરવામાં આવી છે. એમ્બ્યુલન્સ અમદાવાદમાં બની છે ખાસ કરીને અને ખૂબ સારી એમાં ફેસિલિટીઝ પણ છે. જે ઇલેક્ટ્રિક અને જે મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ જે લોકોની જરૂર હતી, એપ્લાયન્સીસની જરૂર હતી, એ બધી ઇનબિલ્ટ ફિલ્ડ છે. અને કહેવાય કે જ્યારે પેશન્ટના લાઈફ સિસ્ટમ પર 3 કલાક સુધી રાખીને તમે કોઈ પણ સિટીમાં લઈ જઈ શકો એવી સારી વ્યવસ્થા આ એમ્બ્યુલન્સમાં કરવામાં આવી છે. અને મને પણ આનંદ છે કે આ જે એમ્બ્યુલન્સ હશે એ આમને ઉપયોગી થશે, હોસ્પિટલનો ઉપયોગી થશે. હું માનું છું કે લોકો બીમાર જ ના પડે, જેથી કરીને આ એમ્બ્યુલન્સનો ઉપયોગ કરી શકીએ. આપણે એવી રાખીએ વસ્તુ કે અને આ થર્ડ વેવની કહેવાય કે તૈયારી રૂપે આપણે આ આપી છે. પણ મને એવું લાગે છે હમણાં પિક્ચર જોતાં કે થર્ડ વેવ પણ નહીં આવે ને ના જ આવે ભગવાન કરે, પણ આ એમને કામ લાગે, કોઈ બી દર્દીને ત્વરિત એમનો ઇલાજ મળી શકે એના માટેની એમ્બ્યુલન્સની આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જે આજે દશેરાનો શુભ દિવસ અને આ શુભ દિવસે ગુજરાત સરકારના માન્ય મંત્રીશ્રી અને વડોદરા શહેર વિધાનસભાનું જેઓ પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે એવા મનીષાબેન દ્વારા આજે ગોત્રી હોસ્પિટલમાં અદ્યતન સુવિધા સાથેની એમ્બ્યુલન્સ આ ગોત્રી હોસ્પિટલને આપવામાં આવી છે. મહિલાઓ માટે વડોદરામાંથી જેઓ પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે અને જેમનો વિભાગ પણ મહિલા બાળ કલ્યાણ અને સામાજિક ન્યાય છે, આવી સરસ જવાબદારી જ્યારે આપણા વડોદરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા મનીષાબેનને મળી છે, ત્યારે મંત્રી બન્યા પછીની પહેલી સેવાકીય કાર્ય એટલે વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાતમાં જ્યાં પણ ગોત્રીમાં જે કોઈ પેશન્ટ આવે છે એને ક્યાંક એમ્બ્યુલન્સની જરૂર પડતી હોય તો વેન્ટિલેટર ઓક્સિજનની સુવિધા સાથેની આ એમ્બ્યુલન્સ આજે
બેને પોતાની નિધિમાંથી 36 લાખના ખર્ચે આજે અહીંયા અર્પણ કરી છે. બેનને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. ધન્યવાદ. कल नवरात्र का आखिरी दिन था, जिसके चलते गरबा रसिक काफ़ी उत्सुक थे. गरबा आयोजन को सरकार की इजाज़त मिलने के बाद काफ़ी उत्साह से सभी ने शेरी गरबा का आयोजन कर इस साल गरबा किया. ऐसे में शहर के मांजलपुर इलाके में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में भी गरबा का आयोजन किया गया, जहां सभी ने काफ़ी भक्तिभाव से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर गरबा किए. ગરબાની બિલકુલ છૂટ નથી આપી. અમે ઘરમાં એટલા બોર થઈ ગયા હતા. જે હમણાં શેરી ગરબાની છૂટ આપી છે, થેન્ક યુ સો મચ. અમે બહુ જ એન્જોય કરીએ છીએ. બહુ મોટા ગરબા કરતાં અમને અહીંયા બહુ જ મજા આવે છે. એટલી મજા આવે, ભલે નાના છે પણ મજા આવે છે. અને ટાઈમ જે રાખ્યો છે એ પણ બહુ જ સરસ છે. અમે બહુ ખુશ છે, બહુ ખુશ છે. થેન્ક યુ સો મચ. કોરોનાના અભાવે 2 વર્ષથી ગરબા બંધ હતા. જ્યારે સરકારે આ વખતે મંજૂરી આપી છે એટલે મોટા ગરબાઓ બંધ છે, શેરી ગરબા ચાલુ છે. અહીંયા શરૂઆતમાં થોડું પબ્લિક, હવે વધારે પબ્લિક થાય છે, પણ ગરબા સારા થાય છે. અહીંનો આયોજક મહેન્દ્રભાઈ છે, અમારા રાજેશભાઈ છે, રાજેશભાઈ અને પૂજારી ઘનશ્યામભાઈ છે. આ ગરબાનું આયોજન લોકોએ સારું કર્યું છે અને સારી રીતે ડિસ્ટન્સ સાચવીને ગરબા થાય છે. विजयादशमी के पर्व के चलते केवड़िया कॉलोनी में एसआरपी जवानों की ओर से शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. नर्मदा जिला के केवड़िया कॉलोनी पर आज विजयादशमी के पर्व पर एसआरपी ग्रुप 18 की ओर से शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया. दरअसल ये आयोजन डीवाईएसपी बारड़ साहब की अगुवाई में किया गया. इस कार्यक्रम में विधिवत तौर पर सभी जवानों की ओर से शस्त्रों का पूजन किया गया और इस मौके पर अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. पूरा भारत देश के अंदर दशहराનું જે પર્વ ઉજવાઈ રહી છે, ત્યારે આજે પૂરા ભારતભરની અંદર દરેક શહેર, ગામ તેમજ અમારા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, એસઆરપી, લશ્કરી, અર્ધલશ્કરી દળની અંદર આ દશેરાના પર્વ નિમિત્તે એક શસ્ત્ર પૂજનનું પણ આયોજન થતું હોય છે. તો કેવડિયા એસઆરપી ગ્રુપ 18 ખાતે પણ અત્રેના જૂથના અધિકારી અને જવાનોની ઉપસ્થિતિમાં અમે પણ અહીંયા શસ્ત્ર પૂજનનો કાર્યક્રમ યોજી અને આજે શસ્ત્ર પૂજન પણ કરેલું છે. તેમજ જે આજના દશેરાના પવિત્ર દિવસે સત્યનો સત્યનો વિજય, અધર્મ પર ધર્મનો વિજય, અન્યાય પર ન્યાયનો વિજય થાય છે. તો આજના વિજયાદશમીના પર્વ નિમિત્તે હું હર માનવીનું જીવન સુખમય, આનંદમય રહે, તેમજ દરેક માનવીના જીવનમાં હંમેશા ન્યાય, સત્ય અને ધર્મનો પડછાયો રહે તેવી હું ખૂબ ખૂબ એસઆરપી ગ્રુપ 18 વતી શુભેચ્છા પાઠવું. विजयादशमी के दिन पुलिस की ओर से शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है. ऐसे में राजकोट पुलिस की ओर से भी आज शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया. आज विजयादशमी का दिन है. ऐसे में हर साल की परंपरा के मुताबिक पुलिस की ओर से विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा की जाती है, जिसके चलते राजकोट पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया. इस मौके पर पुलिस कमिश्नर और पुलिस के सभी कर्मी उपस्थित रहे. साथ ही सभी उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में शस्त्र पूजा को संपन्न करवाया गया. તમામ બુરાઈઓ ઉપર अच्छाईની વિજયાદશમીના રોજ જ્યારે આપણે દશેરા પણ કહીએ છીએ, જ્યારે 10મું વાલો રાવણના હરાવવામાં આવેલા, એટલે દશેરા કહેવામાં પણ આવે છે. એવા સારા દિવસ આપણે રાજકોટ પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં તમામ નવીન અસ્ત્રો, શસ્ત્ર, અશ્વ અને વાહનો તમામની આજે પોલીસ અધિકારી અને માણસો મારફત પૂજા અર્ચના કરવામાં આવેલી. આના મૂળ ધ્યેય એક જ હોય છે કે જે પ્રમાણે રામાયણ કાળમાં ભગવાન શ્રી રામે રાવણ જેવા બુરાઈઓને સંપૂર્ણપણે નાશ કર્યા, એવા આજ की दुनिया में
અમે રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા રાજકોટ શહેરની શાંતિ સલામતી અને સુરક્ષા માટે તમામ પ્રકારની કુરીતિઓના નાશ થાય, ખાસ કરીને હવે જ્યારે અમે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ ગણીએ, કાયદા વ્યવસ્થા ગણીએ યા સામાજિક કુરીતિ જેવા કે આપણે ડ્રગ્સ વગેરેના બાદ ચાલીએ, દારૂ, આ બધી વસ્તુને સંપૂર્ણપણે નાશ થાય અને શહેરીજનોને સંપૂર્ણપણે શાંતિ સુરક્ષાની સલામતી રહે એવી ભાવના સાથે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે છેલ્લા એકાદ વર્ષમાં રાજકોટ શહેર પોલીસમાં તમામ નવા વાહનોની પણ વૃદ્ધિ થઈ છે, અશ્વદળમાં પણ નવા અશ્વ પણ આવી ગયા છે અને હથિયારોમાં પણ અમારે નવીન હથિયાર, દાખલા તરીકે સ્નાइपर राइफल पहली बार अपने राजकोट पुलिस हेडक्वार्टर में આવી ગઈ છે। એને સાथ साथ नवीन टेक्नोलॉजी में अपने गणिए तो ड्रोनની પણ अपने पास 2 ड्रोन થઈ ગયા છે। એને साथ साथ आधुनिक युगમાં टेक्नोलॉजीમાં एक પણ શસ્ત્ર તરીકે ગણીએ તો અમારે રાજકોટ શહેર में મને ઘણા આનંદ છે કે વિવિધ પ્રકારની अपनी એપ और ટેકનોલોજી વાપરીને અમે ગુનાખોરીને દાવા માટે પ્રયત્નશીલ છે અને આજે ભગવાનને ખાસ કામના કરીએ છીએ કે આપણે સંપૂर्ण अधिकारी मानसों મળીને तमाम नवीन अस्त्रों के साथ संपूर्णपणे शांति सलामती जाळवी रखें। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का काफ़ी महत्व होता है। ऐसे में राजकोट में राजपूत करनी सेना की ओर से आज के दिन शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसके बाद में एक रैली का आयोजन भी हुआ। हिंदू धर्म में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा कई वक्त से चली आ रही है। ऐसे में आज राजकोट में भी विभिन्न जगहों पर शस्त्र पूजन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से भी आज कारड़िया राजपूत समाज की वाड़ी में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में राजपूत समाज के लोगों की उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर शस्त्र पूजन कर रामनाथ परात से पंचनाथ महादेव मंदिर तक रैली का आयोजन किया। महालक्ष्मी અને મહાસરસ્વતી એના બદલે સ્વરૂપ એટલે થોડી કાઢો આપીને થોડી आज बढ़ती हुई महंगाई के सामने कांग्रेस पार्टी की ओर से जगह जगह विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसे में दशहरा के पर्व के चलते राजकोट में भी वार्ड नंबर 4 के कार्यकरों की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित कर बढ़ती हुई महंगाई के सामने विरोध जताया गया। आए दिन बढ़ती जा रही महंगाई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। वैसे बढ़ती हुई महंगाई के सामने कांग्रेस पार्टी आए दिन विरोध प्रदर्शित करती है। आज दशहरा का पर्व है, ऐसे में राजकोट वार्ड नंबर 4 के कांग्रेस के कार्यकरों और अग्रणियों की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 4 के सभी अग्रणी उपस्थित रहे और सभी ने पुतला दहन कर महंगाई के सामने अनोखे तरीके से विरोध जताया। दशहरा એટલે કે વિજયાદશમીના પર્વ નિમિત્તે હંમેશા આસુરી તત્વો ઉપર દૈવી તત્વોનો વિજય થાય છે। એના પ્રતીક રૂપે આપણે વિજયાદશમીના દિવસે રાક્ષસ દહન કરવાની પ્રણાલિકા છે અને એ પ્રણાલિકાને અનુસરી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજે પ્રજાને સૌથી વધુ પીડિતો અસુર ઉર્ફે રાક્ષસ જો હોય તો એ મોંઘવારી છે। એ મોંઘવારીના રાક્ષસનું દહન કરવાનું આજે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે। રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ તરફથી આ કાર્યક્રમના અનુસંધાનમાં વિજયાદશમી છે, વિજયાદશમીના દિવસે રાક્ષસ દહન કરવું એ સૌની ફરજ પણ છે અને અધિકાર પણ છે। ત્યારે સમગ્ર રાજકોટમાં જુદા જુદા ઝોન તથા વિધાનસભા વિસ્તાર મુજબ જુદા જુદા અગ્રણીઓએ જુદા જુદા વિસ્તારમાં મોંઘવારી રાક્ષસનું દહન કર્યું છે અને એ જ પ્રમાણે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યાલય પર અત્યારે ઉપસ્થિત સૌ આગેવાનો અને કાર્યકરો સાથે મળી અને મોંઘવારીના પુતળાનું દહન કરશે।
दशहरा के पर्व पर शस्त्र पूजन करने की परंपरा है। उसी के चलते आज तिलकवाड़ा में पुलिस की ओर से शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दशहरा के पर्व की धार्मिक मान्यता के मुताबिक शस्त्र पूजा का काफ़ी महत्व है। तिलकवाड़ा पुलिस मथक पे भी हर साल विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। उसी के तहत तिलकवाड़ा के ब्राह्मण निखिल पाठक की ओर से विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार करवाकर पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों की अगुवाई में शस्त्र पूजा की गई। विधिवत तरीके से सभी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शस्त्र पूजा को संपन्न करवाया गया। ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम परब्रह्मणे नमः। उत्तराभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं मुखे आचमनीयं समर्पयामि। भरूच तालुका के टंकारिया गांव में शैखुल इस्लाम ट्रस्ट की ओर से मदनी शिफा अस्पताल में एम्बुलेंस दान की गई। भरूच के टंकारिया गांव में कार्यरत सेवाभावी संस्था शैखुल इस्लाम ट्रस्ट की ओर से शिफा अस्पताल में आज एक एम्बुलेंस की भेंट दी गई। दरअसल इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत कुरान शरीफ से की गई, जिसके बाद कई प्रस्तुतियां भी पेश की गई। इसके बाद शिफा अस्पताल की कामगिरी मरीजों के लिए क्या रहेगी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई। अस्सलामुअलैकुम। आज रोज જાણસીને શેખુલ ઇસ્લામ સૈયદ હમજા અશરફીના હઠે એમ્બ્યુલન્સનું ઉદ્ઘાટન રાખેલ હતું। આ શુભ પ્રસંગે પ્રથમ તો હું શેખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટના બધા જ ટ્રસ્ટીઓનો હું દિલથી આભાર માનું છું, જેઓએ સારા વિચારોના કારણે આજ રોજ આપણને આપણા ગામને એક મુકમ્મલ એમ્બ્યુલન્સ મળેલ છે। તેમજ આ ખૂબ જ જરૂરી વસ્તુની ખરીદી માટે ગામના તથા વિદેશમાં રહેતા મારા એનઆરઆઈ ભાઈ બહેનોનો સખાવતનો હું દિલથી સ્વીકાર કરું છું કે જેમણે એક સારા કામ માટે પોતાની મહેનતનો રૂપિયો લોક ભલાઈ માટે દાનમાં આપેલ છે। અલ્લાહ પાક એમની સખાવતને કબૂલ કરે અને એમની ફેમિલીને દીન દુનિયાની દોલતથી માલામાલ કરે। આ એમ્બ્યુલન્સમાં અનેક સુવિધાઓ છે। મારા હિસાબે મિની આઈસીયુ રૂમ છે, આમાં ફૂલ એસી છે, નાના મોટા ઓક્સિજનની બોટલની સુવિધા છે, દર્દીને ચાલુમાં બોટલ ચઢાવવાની સુવિધા છે, ઓટોલોક સ્ટેશન છે, બાયપેમ મશીનની અલગથી સુવિધા છે, ડૉક્ટર નર્સને બેસવાની અલગથી સુવિધા છે, દર્દીના સગાને બેસવાની તથા જરૂરી સામાન મૂકવાની સુવિધા છે, ઇમરજન્સી માટે મેડિકલ બોક્સ છે, દવાઓ મૂકવા માટે સ્ટોરેજ કબાટ છે। આ એમ્બ્યુલન્સનો લાભ આપણા ગામના તથા બહાર ગામના દરેક ભાઈ બહેનો નાત જાતનો ભેદભાવ વિના સસ્તા દરે લઈ શકે છે। બીજું કે મૈયતને કબ્રસ્તાનમાં લઈ જવા માટે જનાજો તથા 10 માણસો સારી રીતે આવી રહે એવી વ્યવસ્થા છે। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में विजयादशमी के दिन शस्त्रों का पूजन करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसे में आज शहर में शस्त्र पूजन के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके चलते माणिकराव अखाड़ा में भी आज शस्त्र पूजन किया गया।
अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को आज के दिन दशहरा का पर्व धामधूम से मनाया जा रहा है। सत्य की असत्य पर जीत के इस पर्व को विजयादशमी भी कहते हैं। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा है। शहर के डांडिया बाजार इलाके में मौजूद माणिकराव अखाड़ा में भी आज शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के अधिकारियों ने उपस्थित रहकर विधिवत तरीके से शस्त्रों की पूजा की। ये भगवत गीता है। હવે હું તો શું કહું, કેમ કે હું તો નાનો હતો ત્યારથી જોતો આવ્યો છું અને આજે બહુ વર્ષ પછી આવ્યો છું. અને આ આખું ભરેલું મૂકતા હતા. અમારે આ મંદિરના કુસ્તીનો અખાડો છે, એના પર પાથરીને મૂકતા હતા. હવે મારા ટાઈમના તો ઘણા હથિયાર તમને દેખાતા બી નથી અહીંયા. માણેકરાવજી અને એમને આ નહીં, રાજમહેલમાં બી શસ્ત્રાગાર બનાવ્યું છે, એમણે બનાવ્યું છે. પ્રતાપ શસ્ત્રાગાર લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસમાં એ પણ એમણે જ બનાવ્યું છે. આ માણિકરાવજી ઝુમર વ્યાયામ મંદિરનું આ મોટામાં મોટું શસ્ત્રાગાર છે. માણિકરાવજી હતા એ શસ્ત્રોમાં બહુ નિપુણ હતા અને એમને શસ્ત્રો સંઘરવાનો બહુ શોખ હતો. એ ખાલી તલવાર હાથમાં પકડે તોય એ કહી દેતા હતા કે આ કયા જાતની તલવાર છે ને કઈ છે. એટલે એમને શસ્ત્રોનું બહુ જ્ઞાન હતું. એ જ રીતે એમને પ્રતાપ શસ્ત્રાગાર, જે સયાજીરાવ ગાયકવાડ સરકારનું જે છે શસ્ત્રાગાર, એ પણ એમને પોતે એરેન્જ કરેલું છે. સયાજીરાવ ગાયકવાડે એમને સોંપેલું કે તમે મારું શસ્ત્રાગાર તમે બનાવો. એટલે એમને પણ એ શસ્ત્રાગાર ઊભું કરેલું છે. અને અહીં પણ આપણા શસ્ત્રાગારમાં શિવાજી મહારાજ, એ બધા શિવાજી મહારાજની ભવાની તલવાર, એની બધી પ્રતિકૃતિઓ અહીં છે અને વર્ષોથી એમને આ જાળવી રાખેલા છે. ખાલી દશેરાની પૂજા એટલે શસ્ત્ર પૂજનનો કાર્યક્રમ છે. અને અમારા સિનિયર મિસ્ટર પ્રધાન હમણાં વાત કરી, એ મિલિટરીમાં હતા અને તેઓ પણ હમણાં આવેલા છે, એટલે એમના હસ્તે અમે પૂજન કરવાના છે. वह विश्वामित्री अभियान समिति का आशय विश्वामित्री नदी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का है, जिसके चलते आज वह विश्वामित्री पद यात्रा का आयोजन किया गया। विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण की बातें पालिका के पदाधिकारियों की ओर से कई बार की जाती है, लेकिन जब भी विश्वामित्री नदी को देखा जाए तो वो हमेशा गंदगी से भरी हुई ही दिखाई पड़ती है। विश्वामित्री नदी का शुद्धिकरण किया ही नहीं जाता है, लेकिन उसमें गंदगी बनी रहती है। ऐसे में आखिरकार कब विश्वामित्री नदी का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा और विश्वामित्री नदी अच्छी तरीके से बहने लगेगी, ये सवाल बार बार उठाया जाता है। वह विश्वामित्री अभियान समिति की ओर से विश्वामित्री नदी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का आशय है, जिसके चलते आज वह विश्वामित्री पद यात्रा का शहर के हरणी मोटनाथ महादेव मंदिर से आयोजन किया गया। विश्वामित्री नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ये अभियान समिति बीते कई वक्त से कार्यरत है। ऐसे में इस पद यात्रा के आयोजन में शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक, काउंसलर और पालिका के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही शहर के निवासी भी इस पद यात्रा में बड़ी तादाद में जुड़े। વડોદરા સંસ્કારી નગરીના લોકોની હંમેશા ઈચ્છા છે કે વિશ્વામિત્રીનું પુનર્નિર્માણ થાય અને આજે જે પંકજ બાવાશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને વહુ વિશ્વામિત્રી દ્વારા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એક સંકલ્પ છે કે વિશ્વામિત્રીમાં આપણે બધા જ ભેગા થઈને આ વિશ્વામિત્રીનું પુનઃનિર્માણ કરીએ, એ સંકલ્પ સાથે આજે યાત્રા કાઢવામાં આવી છે. વડોદરાના સૌ પોલિટિકલની પણ એક ઈચ્છા છે જ કે વિશ્વામિત્રી નદીમાં જે કંઈ અડચણ છે, ઊંડી કરવી, પહોળી કરવી, સાથે સાથે કેટલાય મોટી સંખ્યામાં ક્રોકોડાઇલ છે,
તો એની પણ જાળવણી થાય, એમને પણ તકલીફ ના પડે. આ બધી જ વ્યવસ્થા સાથે આપણે વિશ્વામિત્રીને પુનર્જીવિત કરવી છે. ક્યાંક કોકને કોક દ્વારા થોડી અડચણ પણ પડી રહી છે. હું એવું માનું છું, આપના દ્વારા એક મેસેજ પણ આપવા માગું છું કે તેઓ પોતે પણ આવે અને સાથે બેસે, મેયરશ્રી અને એમની ટીમ સાથે અમે પોતે પણ છીએ. પણ એમના કંઈક ગાઈડન્સ હશે તો એ પણ ગાઈડન્સ લઈને આ વિશ્વામિત્રીનું પુનર્નિર્માણ કરીએ. કેમકે ગુજરાત સરકાર પણ ઈચ્છી રહી છે, આપણી માંગણી છે તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા બજેટ પણ આપવા માટેની તૈયારી છે. પણ જ્યારે આપણા તરફથી એકદમ ઓકે થાય ત્યારે આ કામ થાય. તો આજના આ વહો વિશ્વામિત્રીના અભિયાન દ્વારા જે પદયાત્રાનું આયોજન થયું છે, હું પૂજ્ય જે શ્રીને વંદન કરું છું કે એમના નેજા હેઠળ આજે ખૂબ સારું કાર્ય દશેરાના દિવસે આ શુભ શરૂઆત થઈ છે. ધન્યવાદ. પ્રથમ તો આપના માધ્યમથી વડોદરા સંસ્કારી નગરીને આજે દશેરાની મંગલ કામનાઓ, આશીર્વાદ, શુભકામનાઓ પાઠવું છું. સાથે આજે આપણા ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિક એપીજે અબ્દુલ કલામજીનું જન્મદિવસ પણ છે. આજે વિદ્યાર્થી વિશ્વ દિવસ પણ છે. એવા સરસ દિવસે આજે વહો વિશ્વામિત્રીના નેજા હેઠળે જે જાગૃત જનતા છે વડોદરાની, એમને આ બેનર નેજા હેઠળે આપણી જે મા સ્વરૂપ વિશ્વામિત્રી દિવ્ય નદી અહીંયાથી વહી રહી છે એને સ્વચ્છ રાખીને, એનું રક્ષણ કરીને, એનું સંરક્ષણ કરીને અને આપણા નગરજનોને સારું દિવ્ય જલ મળે, એના આશીર્વાદ મળે, વિશ્વામિત્રી ઋષિના આશીર્વાદ મળે, એવી ઋષિ સંસ્કૃતિને જાગૃત કરવાની ભાવનાથી આજે અમે આ પદયાત્રા જાગૃતતા અભિયાનના સ્વરૂપમાં આજે અહીંયા શરૂ કરી છે. જ્યાં વડોદરાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને બીજા અન્યથા બધા જ લોકો, કલા ક્ષેત્રથી હોય, રાજકીય ક્ષેત્રથી હોય, સામાજિક ક્ષેત્રથી હોય કે વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રથી હોય, બધા અહીંયા જોડાયા છે. વડોદરાના મેયરશ્રી પણ અહીંયા આવ્યા છે, બધા મહાનુભાવ આવ્યા છે. વિશ્વામિત્રી એ વડોદરા શહેરની મધ્યમાંથી પસાર થતી વડોદરાની જીવાદોરી કહી શકાય એવી આ વિશ્વામિત્રી નદીની એ વડોદરાનું ગૌરવ છે. અને આ વિશ્વામિત્રી નદીમાં નદીની સ્વચ્છતાને લઈને, નદીના ડેવલપમેન્ટને લઈને વહો વિશ્વામિત્રી અભિયાન દ્વારા પણ આજે 21 કિલોમીટરની એટલે કે મોટનાથથી લઈને કોટનાથ સુધીની એક પદયાત્રાનો આજે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ પદયાત્રાના માધ્યમથી લોકોમાં જનજાગૃતતા આવે, વિશ્વામિત્રી વિશે લોકોની રુચિ વધે અને લોકો વિશ્વામિત્રી સાથે જોડાય, આ ભાવ સાથે આ પદયાત્રા કરવામાં આવી છે. તંત્રએ પણ પાછલા દિવસોની અંદર વિશ્વામિત્રીમાં સાફ સફાઈનું એક મહાઅભિયાન કર્યું હતું અને તંત્ર આવા તમામ જે અભિયાન છે, સંગઠનો છે, એમને પણ સાથે રાખીને કામ કરવા માગે છે. આગામી દિવસમાં વિશ્વામિત્રીની અંદર પાણીની સ્વચ્છતા, વિશ્વામિત્રીની સાફ સફાઈ, વિશ્વામિત્રીને ઊંડીને પહોળી કરવી, આ દિશાની અંદર તંત્ર કામ કરવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે તમામ સંગઠનો, તમામ સેવાભાવી સંસ્થાઓને જો સાથે જોડીશું તો એક વધુ સારું કામ વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર આપણે કરી શકીશું. એ દિશાની અંદર આજના દિવસની આ પદયાત્રામાં અમે સૌ સંમલિત થયા છીએ. आज विजयादशमी का दिन है। विजयादशमी के दिन को असत्य पर सत्य की विजय का दिन माना जाता है। इस दिन सभी लोग वाहनों की खरीदारी के लिए शुभ दिन मानते हैं। ऐसे में विजयादशमी के पर्व पर सबसे ज़्यादा वाहनों की खरीदारी होती है। आज सुबह से ही शहर के शोरूम में भी बड़ी तादाद में लोग वाहनों की खरीदारी करने के लिए उमड़े और साथ ही विजयादशमी के इस पावन पर्व पर खरीदारी करते हुए खुशी भी जताई। नए कस्टमर्स के लिए सबसे पहले तो हमने शोरूम के अंदर मास्क कंपलसरी किया हुआ है, प्लस गेट के ऊपर सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था की हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग और सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रख रहे हैं हम लोग। और जो भी कस्टमर्स रेडी में आते हैं हमारे पास में, तो रेडी के लिए हमने एक नीचे से स्पेशल डिलीवरी काउंटर रखा हुआ है कि जो भी कस्टमर नया आता है उसको हम यहीं से बुकिंग पेमेंट करा के और डिलीवरी यहीं से दे देते हैं। और जो पुराने बुकिंग्स के कस्टमर हैं हमारे, उन लोगों को हमने डायरेक्टली गोडाउन से डिलीवरी का सिस्टम रखा हुआ है ताकि कस्टमर्स को है ना टाइम ना लगे और फास्ट डिलीवरी प्रोसेस हो जाए। मतलब कोविड के बाद से हम देखें तो मार्केट काफ़ी डाउन है। जो 2 साल पहले का विजयादशमी था उससे अभी देखें तो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है मार्केट। हाँ, बुकिंग्स रेशो तो पहले से मार्केट में बहुत कम है,
और फिर भी अगर मैं देखूं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करके कस्टमर्स को कोशिश कर रहे हैं कि भाई गाड़ियां सेल आउट हो। आज दशहरा के फेस्टिवल के लिए आज हमने ये गाड़ी छुड़ाई है विच इज़ एक्टिवा 6G। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है और हमने होंडा शोरूम से ख़रीदी है जिसकी सर्विस बहुत अच्छी है एंड वी आर हैप्पी कि हमने यहाँ से परचेज़ किया। क्योंकि आज फेस्टिवल का दिन है तो हमको ऐसा लगा कि डिस्काउंट्स और वो सब ज़्यादा अच्छे मिलेंगे जो कि हमको मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं एंड दैट्स व्हाई वी चूज्ड। नवरात्रि का पर्व अब खत्म हो चुका है और आज दशहरा का दिन है। वैसे नवरात्रि के पर्व को इस साल शेरी गरबा का आयोजन कर गरबा रसिकों ने काफ़ी उत्साह से मनाया। ऐसे में कल नवरात्र के आखिरी दिन शहर के मांजलपुर इलाके में मौजूद धनलक्ष्मी सोसाइटी में गरबा रसिकों की ओर से गरबा का काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया, जिसमें सभी गरबा रसिक नवरात्र के आखिरी दिन गरबा का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। અત્યારે શેરી ગરબાનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધી ગયું છે અને મંજૂરી જે મળેલ છે તો શેરી ગરબામાં બધા બહુ જ આનંદ કરી રહ્યા છે અને આ શેરી ગરબાનું ઇમ્પોર્ટન્સ હવે પહેલાં જેમ હતું એમ અત્યારે વધી ગયું છે અને આપણી સામું આપણા કોમ્પ્લેક્સના લોકો રમે અને એકબીજાને ઓળખે એટલે વધારે આનંદ થાય અને જે અહીંયા આગળ આનંદ મળે છે એ મોટા ગરબામાં આનંદ નથી મળતો। અહીંયા બહુ જ વધારે પચીસ મજા આવે છે, અહીંયા બધા રમવું જોઈએ। ગરબા થઈ રહ્યા છે, યુનાઇટેડ વે બી ભૂલી થઈ છે બધા। અહીંયા ઘડી બોલિવૂડ સોંગથી લઈને બધા જ ગરબા કરવામાં આવે છે। બધા એકવાર અહીંયા આવો તમને બી ખબર પડશે કે અહીંયા ઘડી કેવી મજા। आज देश भर में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में सावली डेसर तालुका में भी आज शक्ति पूजा और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वहां के पदाधिकारी उपस्थित रहे। नवरात्रि का त्यौहार अब पूर्ण हो चुका है और आज दशहरा का पावन पर्व है। वडोदरा जिला के सावली डेसर तालुका में क्षत्रिय समाज बड़ी तादाद में है। उसी के चलते आज सावली डेसर तालुका में क्षत्रिय समाज की ओर से वहां के आगेवान बरोडा डेयरी के डायरेक्टर कुलदीप सिंह राहुल जी, राम सिंह वाघेला, सावली तालुका कांग्रेस के प्रमुख विजय सिंह वाघेला और भादरवा सरपंच महेंद्र सिंह समेत के अग्रणियों की अगुवाई में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद सावली के मुख्य मार्गों पर बाइक रैली का आयोजन भी किया गया था। इसके साथ ही हनुमान जी मंदिर के परिसर में शक्ति पूजा भी आयोजित की गई थी, जिसमें विधिवत तरीके से गोपालगिरी महाराज की ओर से शस्त्र पूजन करवाया गया। આજ રોજ દશેરા પર્વે અમારું જે સંસ્કૃતિનું એક અમારું ક્ષત્રિય સમાજનું પ્રતીક છે શસ્ત્ર પૂજા, એનું કાર્યક્રમ અમે સાવલી ડેસર તાલુકા અને વડોદરા ગ્રામ્યના યુવાનો દ્વારા અને વડીલો દ્વારા એકતાનો સંદેશ આપવા માટે કે અમે એક સાથે એક જ મંડપ નીચે આજે શસ્ત્ર પૂજાનું આયોજન કર્યું છે। આમાં રાજકીય રીતે કંઈક છે? આમાં રાજકીય રીતે કોઈ છે નહીં। અમારો સમાજ સંગઠિત થાય, મજબૂત થાય એ પ્રયત્ન આજે કર્યા છે સાથે છે અને અમે આ સમાજ એક કરી દીધો છે, એ આજે સાબિત કરી બતાવ્યું છે। આવનાર સમયમાં ક્ષત્રિય સમાજનું શું બીજું પગલું હશે? આવનારા દિવસોમાં અમારો સમાજ એકતા થાય, અમારો સમાજ સૌ પ્રથમ દરેક યુવાનો શૈક્ષણિક રીતે આગળ આવે, આર્થિક રીતે જે મજબૂત નથી તે અમારો સમાજ જે પીછડી ગયો છે એનો પણ વિકાસ થાય એ રાખવામાં આવશે। शिनोर तालुका के सूरा शामड़ गांव में किसान के खेत में अचानक ही एग्रीकल्चर बिजली ट्रांसफार्मर बंद हो गया,
जिसकी वजह से किसान की सभी फसलें नष्ट होने की भीति जताई जा रही थी। हालांकि वहां के लोगों की ओर से तुरंत ही इस मामले की जानकारी MGVCL की कचहरी पर दे दी गई, लेकिन आज दशहरा के पर्व के चलते MGVCL के कर्मचारियों की छुट्टी थी। हालांकि किसानों की फसल बर्बाद ना हो इसलिए MGVCL के कर्मचारियों की टीम वहां पर पहुंची और खेत में पहुंचकर कर्मचारियों की टीम ने एग्रीकल्चर बिजली ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया। ऐसे में सभी किसानों की ओर से MGVCL की टीम की इस कामगिरी की काफ़ी सराहना की जा रही है। को दशेराનો તહેવાર હોવા છતાં મારી વાડીની સામું જોઈ મારી સામું જોઈ આ લોકો કામ કરવા મારી માટે વાડીએ આવ્યા, ટીસી લગાવ્યું અને હું એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કારણ કે આ લોકો બહુ મહેનતુ છે, રજાના દિવસે પણ કામ કરે છે। शेरी गरबा को इजाज़त मिलने के बाद सभी आयोजकों की ओर से शेरी गरबा का आयोजन किया गया था। करजन में भी विभिन्न जगहों पर शेरी गरबा आयोजित हुए थे। ऐसे में कल नवरात्र के आखिरी दिन करजन में गरबा रसिक गरबा के ताल पर झूमते हुए नजर आए। कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर सरकार ने शर्तों के साथ शेरी गरबा की इजाज़त दे दी थी। ऐसे में विभिन्न जगहों पर शेरी गरबा का आयोजन देखने मिला। करजन के विभिन्न इलाकों में भी इस साल शेरी गरबा आयोजित हुए। करजन के पिंकी पार्क, अक्षरधारा और पटेल चैम्बर्स में शक्ति गरबा ग्रुप की ओर से सरकार की गाइडलाइंस के तहत गरबा का आयोजन किया गया। कल नवरात्रि का आखिरी दिन था। ऐसे में इस जगह पर गरबा रसिकों की ओर से काफ़ी उत्साह से गरबा किया गया और अगले साल भी ऐसे ही गरबा करने की आस जताई गई। जय माताजी। लायन चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित अक्षरधारा नवरात्रि महोत्सव જે શેરી ગરબા સ્વરૂપે આ વર્ષે થઈ રહ્યા છે 2021, તેના અંતર્ગત હાલમાં માતાજીના 8મા નોરતે આ ધનધનાટ ખેલૈયાઓમાં જે ઉત્સાહ છે, અનેરો ઉત્સાહ છે, ખનખનાટ છે, તે જોઈ રહ્યા છે આપ। અમે લાયન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વર્ષ 2000થી આ રીતનું નવરાત્રિનું આયોજન કરી રહ્યા છે। આજે સતત 21મા વર્ષે અમે પ્રવેશ કર્યો છે અને ખૂબ જ કરજણનો અને કરજણ તાલુકાનો ઉત્સાહ મળી રહ્યો છે। હાલમાં જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે તેના અંતર્ગત સરકારની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ અમે કામ કરી રહ્યા છે અને એ પ્રમાણે જે સરકારે અમને કીધું છે એ પ્રમાણે જ અમે આયોજન કરી રહ્યા છે। પરંતુ પ્લસ માઇનસ થોડું થાય છે, એના માટે પણ અમે તૈયારી કરી છે કે હવે શું કરવું। અત્યારે જે ખેલાડીઓ રમી રહ્યા છે તેમનો ઉત્સાહ એટલો બધો છે કે અમને અત્યારે ઇન્ટરવ્યુ પાડવો છે તો પણ પાડી શકાય એમ નથી। ગઈકાલે જ્યારે વરસાદની મોસમ હતી તે દરમિયાન ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ કેવો હતો? ગઈકાલે વરસાદ આમ તો અમને પણ નડ્યો હતો, પણ અમે તે પણ લગભગ 10:30 અમારી નવરાત્રિમાં ગરબા સ્ટાર્ટ કરી દીધા અને વરસાદ બંધ થઈ ગયો હતો, એટલે આ જ રીતે આજે જે રીતે થાય છે તે જ રીતના ગરબા ગઈકાલે પણ અહીંયા થયા હતા। जूनागढ़ के विसावदर के जीवापरा स्वामीनारायण मंदिर में आज दशहरा के पावन पर्व के चलते त्रिशूल दीक्षा महोत्सव और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विसावदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से हिंदुत्व के एकत्रीकरण और हिंदुओं की शक्ति के प्रतीक के तौर पर आज त्रिशूल दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही दशहरा के पावन पर्व के चलते शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता धर्मेंद्र भायाणी, केंद्रीय धर्म प्रचारक मंत्री गुजरात सत्र के संयोजक भूपतभाई गोवाणी, स्वामीनारायण संप्रदाय के संत, वहां के विधायक और अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने उपस्थित
रहकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया और साथ ही युवा जनता को बड़ी तादाद में ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ने की अपील भी की। मयूर भगत वगैरह तमाम अपना महानुभावों ने विनती करीश के तेओ मुख्य वक्ता અને ક્ષેત્રીય સંયોજક અને કેન્દ્રીય મંત્રી સૌ જાણીએ છીએ કે હિન્દુ શાસ્ત્રોક્ત પરંપરા એ મુજબ શસ્ત્રોનું પૂજન એ સંતો દ્વારા એ સંતોનું પૂજન થઈ ગયું, શસ્ત્રોનું પૂજન થઈ। छत्तीसगढ़ से इस वक्त एक बड़ी घटना की खबर सामने आई है। दरअसल एक तेज रफ्तार एसयूवी ने दशहरे की झांकी में शामिल 20 लोगों को कुचल दिया है। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक जसपुर में पत्थल गांव के रायगढ़ रोड पर ये घटना घटी है, जहां पर लोग दशहरे की झांकी में शामिल हो रहे थे। तभी पीछे से आई तेज रफ्तार एसयूवी ने लोगों को कुचल दिया और फिर आगे निकल गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो आप देख सकते हैं। वैसे सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बाद से ही इस इलाके में तनाव बना हुआ है। हादसे के बाद भीड़ ने पीछा करके कार को पकड़ लिया था और कार चालक की पिटाई भी की थी। इसके बाद कार में आग भी लगा दी थी। वैसे बताया जा रहा है कि कार में बड़ी तादाद में गांजा भरा हुआ था। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजा की परंपरा। शहर के राजवी परिवार की ओर से विधिवत तरीके से किया गया शस्त्र पूजन। राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील के हाथों शहर में किया गया आईसीयू ऑन व्हील्स का लोकार्पण। राज्य मंत्री की ग्रांट में से 36 लाख के खर्च पर गोत्री अस्पताल को दी गई नई एम्बुलेंस। दशहरा के पर्व पर कांग्रेस पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन। बढ़ती हुई महंगाई के सामने महंगाई का पुतला जलाकर जताया गया विरोध। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।